आंडियां दे उपर आके बैठ जाती है। कोयल जिहड़ी वो अपने आंडियां ते कदी नहीं बैठती, ये बाणी है। कामनी ने वो जिन्ना प्रोसैस सी ਉਹਦੇ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਾਮਣੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਂਡੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਇਲ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਗਲੇ ਨਾਲ, ਸੋਜ਼ ਭਰੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੂਕਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਾਮਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਇਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਮਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ अपनी मां पिछे तुर पैंदे आ। सतगुरां ने सिख नूं ज्ञान दिता कोयल वर्गा। चेते रखियो वरतदा इस कामा रोली दे विच ही है, पर जदों गुरु दे शब्द दी आवाज आउंदी है वो सारियां गल्लां छड्ड के अपनी गुरु दी आवाज पिछे तुर पैंदा है। मेरी बेनती है ज्ञान कोयल वर्गा। दूसरा शब्द वरत्या ध्यान, कच्छू कुमी वर्गा। मैं शब्द कच्छू कुमी वरत रहा है क्योंकि कच्छू कुमी सानू सब नू पता भी आंडे बरेते च देंदी है, आप वो पानी च भी जाती है। गुरु ग्रंथ साहिब च इहदा जिक्र होंदा है, पर वो पंछी की तरह आंडियां उपर नहीं बैठती। क्या जांदा वो ध्यान टिकांदी है अपने आंडे का। जिथे उन्हें आंडा दिता है उत्थे ध्यान टिकांदी है। ध्यान विच बड़ी वड्डी ताकत है। गुरमुखो इकाग्रता पाप भी करा जाती है। मैं इकाग्रता कह रहा ते इकाग्रता रब नाल भी जोड़ देंदी है। जदों बगल समाधि का असीं जिक्र करने आ, पाप करन वास्ते भी तां बंदियां नूं खुरने टिकाने पैंदे आ। चोरी करन वाला भी तां सब कुछ भुल के एक निशाने वल वधदा है। हुण वो कच्छू कुम्मी अपने आंडे का ध्यान धरदी है। उस ध्यान विचों उस आंडे विच पिया होया जिहड़ा जीव है उहदे तन दी बनतर बनदी है। जदों दिन मुकम्मल हो जांदे ने, कच्छू कुम्मी ध्यान नाल आंडा तोड़ के उस बच्चे नूं अपने वाले पासे खिंच लेंदी। महाराज कहते ने ध्यान दिता कच्छू कुम्मी वर्गा, ज्ञान दिता कोयल वर्गा। तीसरी जिहड़ी मैं बेनती कर लगा, सिमरन चेता कूंज वर्गा दिता। भावें शरीर चले भी जान। अज असीं बाबा जी की याद च बैठे आ, अपने हत्थी तुसीं संस्कार किया, आपां दशहरा किया ते गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने इस सच्चाई नूं मन्निया कि यह हर एक ने जो इत्थे आया उन्हें जाना। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, दियो सजन असीसड़ियां जो होवे साहिब सो मेल। घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन। वो दिन तो अपने ते भी आ रहा है। गुरमुखो जदों कूंज सच ए वे कि हुण अजकल हरी के पत्तन पौंटा साहिब ये कूंजा इधर आईयां हुई ने, पर इन्हां दे आंडे जिहड़े ने सैकड़े को हज़ारां को दूर ने। मैं इस तां बेनती कर लगा, बंदगी करन वाला किते भी बैठा होवे वो स्थानक दूरी करके भी जग्यासू दे उत्ते किरपा कर सकदा। फिर बेनती स्थानक दूरी में शब्द वरत रहा, शरीरक तौर ते दूर होवे। कूंज किते है, बच्चे ओदे किते ने, बस ओदा इक्को जरिया वो इस थां ते दरिया दे कंढे ते बैठी जदों कुछ चुगदी है, इक्को दम अपने बच्चे नूं सिमरन कर दिए, चेते कर दिए। हज़ारां कोहां दा फासला है, मां दे चेते विचों ताकत बच्चे दे अंदर चली जाती। इदों वड्डी चेते दी कोई मिसाल मिलेगी? सतगुरु दा बचन तुसीं रोज पढ़दे हो, ऊड़ा ऊड़ आवे सै कोसा तिस पाछे बचरे शरिया। ये चेता है। तिन कमन खलावे कमन चुगावे मन में सिमरन करया। भगत साहब ने क्या चुगा चितारा पी चुगा चुग चुग चितारे। गुरमुखो चेते कर दी नाल चुगदी है। जे एक कूंज दा चेता किया होया, एक शरीर तो ताकत दूजे शरीर भी चली जाती है। जेड़ा बंदगी वाले नूं सिमरन वाले नूं गुरु नूं चेते करदा है, सच ए वे गुरु दे सारे गुण जिहड़े ने उस शरीर विच प्रवेश कर जांदे। तेते विच ताकत। भाई गुरदास साहिब जी दे बचन ने कि कच्छू आंडा ध्यान धर कर परपक नदी विच आणे। कूंज हृदय सिमरन करे लै बच्चा उड़दी असमाने। कोयल पालै कामणी मिलदा जाए कुटुंब सियाणे। सतगुरां ने तीन दातां बख्श कीतियां, ज्ञान ध्यान सिमरन सदा सतगुर सिख रखै निर्बाणे। आपां अज उस पावन पवित्र आत्मा नूं याद पै करने, जिन्हां दा जिक्र भाई सुखदेव सिंह जी करके गए। मैं दशहरे ते भी इत्थे बेनती की।
मैं दोबारा ही दोहरान लगा उस कथा नूं। सन्मानयोग बाबा बिधि चंद जी, गुरु साहिब जी दे घर दा अथाह प्यार, इथों तक ये शब्द गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे बचन कि जेड़ा मेरे साडे विच ते विधि तंद विच अंतर जानेगा सो गुरु तो विछड़िया रहेगा। कोई छोटी जी बात नहीं। साडे विद्वानां ने शब्द अपने कोलों भी बहुत कमाल दे रहे। मैं जिक्र किया सी ये प्रिंसीपल सतबीर सिंह होना दा। उन्होंने जदों बाबा जी का जीवन लिखिया, एक तो कहते ने चलते फिरते निरंतर ही गुरबाणी गाते सन। उन्होंने आप पोथियां साहिब भी लिखाइया। बाबा बिधि चंद जी ने लोड़ पई पोथियां दा कागज का सारा प्रबंध किया। जिहड़े 4 बचन मैं अक्सर कहना हुंदा, घोड़े लैके आए सी, घोड़ियां दी, दुशालियां दी, उन्हां दे युद्धां दी बेअंत वारता ने जीवन दियां। पहला घोड़ा लैके आउंदे आ ते प्रिंसीपल साहब लिखते ने कि सतगुरां तो 4 बचन मंगे। पहला बचन मंगिया सतगुरु का अंग, दूसरा बचन मंगिया साध का संग, तीसरा वचन मंगिया नाम का रंग, चौथा वचन मंगिया निश्चा अपंग। चारां विच सब कुछ आ गया। शब्द है सतगुरु का अंग। ते मैं अर्ज की सी अंग संग शब्द ही बड़े कमाल दा है, क्योंकि अंग जिहड़ा उस संग तो बिना रह ही नहीं सकता। सतगुरु का अंग, असी आए हैं साडे शरीर दे अंग साडे नाल ने। सतगुरु का अंग ते दूसरा वचन मंगिया साध का संग, बंदगी वालियां दी संगत। तीसरा वचन मंगिया नाम का रंग ते चौथा वचन मंगिया निश्चा अपंग, यकीन भरोसा कदी टुटे ना। जदों दूसरा घोड़ा लैके आए जिहड़ा शब्द आपां सारे कहने हैं, उत्थे हजूर ने फिर जिहड़े वचन कहे विधि चंद छीना, इत्थे मंगे नहीं, बिना मंगन तो दिते। विधि चंद छीना, गुरु का सीना, दूसरा वचन क्या प्रेम भगत पीना, तीसरा वचन क्या कदे कमी ना है। विधि चंद छीना, गुरु का सीना, प्रेम भगत पीना, कदे कमी ना है। इत्थे फिर लिख दिया बाबा जी ने हाथ जोड़ के सतगुरु अगे 4 वचन हुण 3, एक चौथा होर बख्शिश कर दो। सतगुरां ने फरमाया तुसी दसो, दसो की तुसी चाहते, जो चाहोगे। उत्थे वो लिख दिया सतगुरां ने क्या महाराज कृपा करो, चौथी मेहर करो, अज तो बाद मंगण वाला फुरना ही ना पैदा हो। सच एवे निष्कामता, मंगण वाला ख्याल ही ना पैदा होवे। असी उस खून नाल, उस संप्रदा शब्द वरतो, उस खानदान वाली जगह ते पहुंचे हाँ जिथे गुरु हरगोबिंद साहिब दियां अपार बख्शां रहमतां वरतियां। बड़े संखेप जै मैं शब्द वरते आ। गुरमुखो चेता तां मौत तो भी, मौत दे भय तो भी बचा दिंदा है। बस एक वचन पढ़ के चेता जिथे आ गया उत्थे हर मुसीबत हल हो सकती है। महाराज दा वचन कहे जाको मुश्किल अत बने, ढोई कोई न दे, लागू होए दुश्मना, साख पे भज खलै, सबो भजै आसरा, चूकै सब असराओ। उत्थे गुरु जी ने शब्द चित वरत्या। चित आवे ओस पार ब्रह्म लगै न तत्ती वाओ, चित वरत्या। अगला वचन है जे को होवे दुबला, नंग भुख की पीर, दमड़ा पल्लै ना पवै, ना को देवै धीर, स्वार्थ सौ न को करे, न किछ होवे काज। अगे फिर शब्द चेता वरत्या। चित आवे ओस पार ब्रह्म तां निश्चल होवे राज। तीसरा वचन किया जाको चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, गृहस्थ कुटुंब पलेटिया, कदे खरक कदे सोग, गौण करे चौकुंट का, घड़ी ना बैसन सोए, चित आवे ओस पार ब्रह्म तन मन शीतल हुए। फिर शब्द चेता है। अखीर ते सतगुरां फरमाया काम क्रोध मोह वश किया, किरपन लोभ प्यार, चारे किलविक उन अग किए, होवा असुर संगार, पोथी गीत गबित किश कदे ना करन धरिया। मैं आरंभ च कहा सी परमात्मा दा चेता। हुण बंदा कहंदा मैं पोथी पढ़ ला, कोई किताब पढ़ ला, ज्ञान इकट्ठा कर ला, ते जिन्ने सारी जिंदगी च ना सुनिया होवे ते ना पढ़िया होवे, चेते विच इन्नी ताकत है उन्होंने परमात्मा चेता आ जाए तो वह भी पार उतारा हो जाता। पोथी गीत कबित किच कदे ना करन धरिया,
चित आवे ओस पार ब्रह्म ता निमख सिमरत तरिया। मैं सिर्फ एक ही बेनती करांगा, सच्चे पातशाह साडे चेते विच, साडी याद विच तुसी वस जाओ, साडे हिरदे विच तुहाडा निवास हो जाए। क्योंकि जिथे चेता भुल जाए उत्थे मौत हो जाती है, जिथे चेता हो जाए उत्थे जिंदगी है। मरणंग बिसरन गोबिंद है, जीवनंग हर नाम ध्यान। आखा जीवा विसरै मर जाऊं, बस ओनू चेते विच वसा लईए। जिन्हों साईं चेते आ जाए, साईं दियां बरकतां उहदे हिरदे च वस जांदियां ने। मेरे तो बोलदियां बहुत भुल्लां होईयां। सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी का मैं बहुत धन्नवादी हाँ। सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर भी पहुँच चुके आ, क्योंकि जदों पुरब ते कथा कर रहे सन उदों सिंह भेजे सन भट्ट साहब लई, समा नहीं सी, पर मैं कहा भी मैं बरसी ते जरूर दर्शन करांगा। आप बहुत विद्वान सज्जन बैठे हो, तो समझियो इवें समझियो जिवें माँ बच्चे दे तोतले शब्द सुन के इग्नोर कर दिंदी है। तुसीं असीस बख्शियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सत्कार साथ बेनती करांगा, संत बाबा अवतार सिंह जी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਣ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਲ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹਿੱਤ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹਿੱਤ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਈਏ। ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰੋਪਾ ਲਿਆਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ महाराज की बख्शिश लियाओ। महापुरख संत बाबा अवतार सिंह जी सिख पंथ के महान विद्वान ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी, उन्होंने गुरु घर की बख्शिश श्री साहब ਸਰੋਪਾ बख्शिश करके सन्मानित कर रहे हैं। संत बाबा हरी सिंह जी रंधावे वाले, संत बाबा गज्जन सिंह जी मुखी तरना दल बाबा बकाला साहब वाले सारे महापुरखों नाल लैके गुरु घर की बख्शिश जकारा बुलावे निहाल हो जावे। सत श्री अकाल। तख्त हरमंदर श्री पटना साहब के जथेदार साडे बहुत सत्कारयोग सिंह साहब रणजीत सिंह जी गौरे मस्कीन वो पहुंच चुके हैं। जीओ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हुण समा सी सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह होरां दा, उन्होंने हुक्म किया मैनू कि 5-5 मिनट पहला महापुरखों की हाजरी लवा लीए। उन्होंने हुक्म कर दिता बाबा बरजिंदर सिंह जी मुखी राणा साहब वाले, उन्होंने महापुरखों को पहला बुलाइए, फिर बाबा हरी सिंह रंधावे वाले उन्हों की 5 मिनट हाजरी लवाइए, उस तो बाद असीं हाजरी लावांगे। मैं सत्कार साहब बेनती करांगा बाबा बरजिंदर सिंह जी राणा साहब वाले, उन्होंने स्टेज पर आउंदियां ताई भाई परमजीत सिंह जी सारे महापुरखों का नाम बड़े सत्कार साहब अनाउंस करनगे। आओ जी परमजीत सिंह जी सारे महापुरखों का सत्कार साहब नाम। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सन्मानयोग संगत जी, सतगुरां दी पावन हाजरी दे अंदर महापुरखों के सालाना बरसी समागम दियां हाजरियां भरदियां होइयां बेअंत गुरु के प्यारे सतपुरख सतगुरां दी पावन हाजरी दे विच हाजरियां भर रहे ने। महापुरखों वालों गुरु घर की बख्शिश सिरों पाओ सन्मान बाबा दर्शन सिंह जी टाला साहब वालियां नूं महापुरखों ने सिरों पाओ सन्मान दिता। जकारा जावे निहाल हो जावे। सत श्री अकाल। बेनती है सत्कारयोग बाबा प्रजिंदर सिंह जी राड़ा साहब वाले, वो आप गुरु कीਆਂ संगतां दे नाल प्यार भरे बचनां दी सांझ पाउणगे। उन्हां तो पहला बाबा प्रजिंदर सिंह जी राड़ा साहब वाले आप संगतां दे नाल प्यार भरे बचनां दी सांझ पा रहे ने। प्यार सहित सारियां संगतां सरवण करिए। उपरंत बाबा हरी सिंह जी रंधावे वाले आप संगतां दे नाल प्यार भरे बचनां दी सांझ पाउणगे। उपरंत आए हुए सारे ही महापुरखों नूं गुरु घर की बख्शिश सिरों पाओ सन्मान महापुरखों वालों दिता जाएगा। आओ सरवण करिए। ज्ञानी प्रजिंदर सिंह जी
ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਜੀਏ ਜੀ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਿਸ ਤੀਰਥ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਗ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਦਲ ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵੈ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ ਤੇਰੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਪ ਨੇ ਯਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਮ ਚੁਨਾ ਦਰ ਮਜ਼ਹਬੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਕਦ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੰਦ ਰੰਗ। ਜਿਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੀਰਥ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਗਿਰਦ ਮੇ ਆਏ ਦੰਦ ਦਰਮਾਹੇ ਦੁਬਾਰ, ਬਹਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਉਸ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਹਜੂਮੇ ਖੁਸ਼ਕ ਬਹਿਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸਤ, ਆ ਹਜੂਮੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮਹਿਜੇ ਬੰਦਗੀ ਇਸਤ। ਇਹ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਤੀਰਥ, ਤਪ, ਦਇਆ, ਦਤ, ਦਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਉ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਅੰਤःਕਰਣ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਬੁੱਧ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੰਗਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਦਾ, ਇਸ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਮੋਹਿ ਦੀਜੈ, ਕਰ ਸੰਤਨ ਕਾ ਚੇਰਾ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕਲਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਤः ਕਾਲ ਲਾਗੋਂ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਦਰਸ ਪਾਵਉ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪ ਕਰਉ, ਜਨ ਸੇਵਾ ਰਸਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਉ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇਹ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਧੋਗਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਵਕਤ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੁਤਬਾਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਪਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਅਵਤਰੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਬਦਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪੀਤਾੰਬਰ ਵਾਂ ਕਹਿ ਰਿਦਾ ਬਸੈ। ਇਹ ਚਿੱਤ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਤਤ ਔਰ ਮਿਥਿਆ ਦਾ ਵਿਵੇਚਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਤ ਔਰ ਅਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਤਾ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਉਹ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਝੀ ਕੇਵਲ ਇਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਚਿੱਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੰਦਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਇਹ ਬਰਸੀਆਂ, ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲੇ, ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਲ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਜੋ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਦਮ, ਇਹ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਸਫਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਗੌਰੇ ਮਸਕੀਨ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁਕਾਰਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਨਾ ਭੇਜਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਲੋ ਕਿ ਗੌਰੇ ਮਸਕੀਨ ਸਰਦਾਰ ਜਹੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ। ਸਰਦਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਵਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੱਜੋ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੂਪਾ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਰੂਪਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੱਜੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਜੀਓ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਜ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ 7 ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਏ ਹੋਏ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਓ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਲ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤਨ ਚੇਤਨ ਚੇਤਨ ਹੇਤ ਭਇਓ, ਭਾਵ ਭੋਗਨ ਹੇਤ ਨਾ ਦੈਵ ਦਿਓ। ਇਤ ਹੇਤ ਜਨੋ ਤੁਮ ਭੋਗ ਤਜੋ, ਤਨ ਮਾਨ ਸਮੋ ਨਿਜ ਬ੍ਰਹਮ ਭਜੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਜੂਦ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦਲ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਥਾਪੇ ਗਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਭਾਵ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਰਨ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਦਾਸ ਦੀ ਇੰਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਕਾਰੇ ਕੀ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਬਰੇ ਅਕਾਲ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਏ ਹੋਏ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਸਨਮਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਦਾਸ ਨਾਮ ਅਲਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ